सबको शुभोदय। छात्रों, हम कल दो बैलों की कथा के बारे में देखे थे, तो आज लला गद्दी के रचना वाक के बारे में देखेंगे। पहले से इस पद्य का प्रवेश करने से पहले कवित्र की जानकारी थोड़े से लेंगे। हम लला गद्दी को कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवि कहे जाते हैं। इसका जन्म 1320 में लगभग कश्मीर के पंपोर के सिमुपुरा गांव में इसका जन्म हुआ और इसकी जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी अब तक नहीं मिली है। और लला गद्दी को और नाम से जाना जाते हैं लल्लेश्वरी, लला, लला योगेश्वरी, ललारिफा, ऐसे आदि नामों से इसे जाने जाते हैं। इसका देहांत 1391 में माना जाते हैं। हम लला गद्दी के बारे में देखें तो इनका एक काव्य की शैली है, उस शैली को हम वाक कहते हैं। जैसे ही हम हिंदी साहित्य में देखेंगे, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों में कबीरदास की दोहे, मीरा की पद और तुलसीदास की चौपाई, रसखान की सवैये जैसे है हम उसे प्रसिद्ध माने जाते हैं, वैसे ही लला गद्दी की वाक को ही माना जाता है। ऐसे देखें तो यहाँ लला गद्दी ही वाक में प्रसिद्ध है। कश्मीरी भाषा की ये वाक शैली आदिकाल में आज तक प्रस्तुत है। हम जो लला गद्दी की हर साहित्य पढ़ेंगे, ऐसे ही लला गद्दी की हर रचना में वाक शैली का उपयोग होती है। आगे देखेंगे, इसकी हर रचनाएं हमारी जीवन की हर संकट के बारे में और किसान मजदूरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। और उस काल में संस्कृत भाषा हमारे देश में व्यापक हुआ था और साहित्य के हर क्षेत्र में संस्कृत भाषा में ही रचना होती थी। परंतु लला गद्दी आने पर कश्मीर भाषा भी बहुत प्रसिद्ध हुई। ऐसे इसे हम इसलिए कश्मीर की प्रसिद्ध स्तंभ कहा जाते हैं। आगे देखेंगे थोड़ा सा कन्नड़ में नोड़ी, कश्मीरी ಭಾಷೆಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಲಲ್ಲ ಗದ್ದಿಯರನ್ನು ಕರೀತೇವೆ। ಇವರು 1320ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಂಪೂರ್ಕಿ ಸಿಮುಪುರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ। ಇವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ದೊರಕಿಲ್ಲ। ಇವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಡಿಯಲಾಗ್ತದೆ। ಇವರ ಹೆಸರು ಲಲ್ಲೇಶ್ವರಿ, ಲಲಾ, ಲಲಯೋಗೇಶ್ವರಿ, ಲಲಾರಿಫಾ, ಈ ಥರದ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಇವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ। ಇವರು 1391ರಲ್ಲಿ ದೇಹಾಂತರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ದೊರಕಿಲ್ಲ। ನಾವು ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ, ನಾವು ಕಬೀರರ ದೋಹೆ ಮತ್ತು ಮೀರಾಬಾಯಿಯ ಪದಗಳು, ಹಾಗೆ ತುಳಸಿದಾಸರವರ ಚೌಪಾಯಿ ಮತ್ತು ರಸಖಾನ್ರವರ ಸವೈಯೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವೋ, ಹಾಗೆ ಲಲ್ಲ ಗದ್ದಿಯವರ ವಾಕ್ ಶೈಲಿಯು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು। ಇವುದು ವಾಕ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಾಗಿದೆ। ಈ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದವರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಲಲ್ಲ ಗದ್ದಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಭಾಷೆಯ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ। ಯಾರನ್ನ? ಲಲ್ಲ ಗದ್ದಿಯವರನ್ನ। ಮಕ್ಕಳೀಗ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಣ। ವಾಕ್ ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ 4 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ। ಲಲ್ಲ ಗದ್ದಿಯವರ ರಚನೆಗಳು ವಾಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆ 4 ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ। ಮೊದಲಾಗಿ ಪದ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ನೋಡಿ ಒಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रहा हुक, घर जाने की चाह है घेरे। इस 4 पंक्तियों की मतलब यह है कि यहाँ पर
ईश्वर प्राप्ति के लिए, जो ईश्वर प्राप्ति करने के लिए जो हम करने वाली हर प्रयास व्यर्थ, जैसे ललिता गद्य बोल रही है जब ईश्वर प्राप्त के लिए, इसका मतलब है जो हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जो करने वाली हर हरकतें व्यर्थ है। जिस तरह व्यर्थ है कि जैसे कच्ची रस्ते से हम जो नाव को खींचने की, कच्चे मीन्स दुर्बल रस्सी से जो नाव की खींचने का प्रयास कर रहे हैं हम, परंतु वो कभी नहीं आ सकती, क्योंकि वह कच्ची रस्सी है, वो कभी टूट जाती है, हमारी प्रयास व्यर्थ हो जाता है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ 4 ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಡಗನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೋಣಿಯನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ದುರ್ಬಲವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಗ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ದೋಣಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯಾಸ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಗ್ಗ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬೋದು, ತುಂಡಾಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ದೋಣಿಯನ್ನು ಎಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ಒಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವ್ಯರ್ಥ. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಯೇ ಹೊರತು ಆಡಂಬರವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ 4 ಸಾಲುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी संकल बंद की द्वारी. इसका मतलब है जो हम खा कर कुछ पाएगा नहीं, जो हम खाएंगे, जो हम जीवन में कुछ पाएंगे, उनसे हम कुछ को लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक दिन हमको छोड़कर चले जाएगा. इसलिए न खाकर बनेगा अहंकारी, हमारे पास कुछ भी नहीं है परंतु हम जीवन करने के लिए बहुत संकट होती है. इसलिए हम क्या करना चाहिए, समभावी होना चाहिए. इसलिए जब तक हम समभावी न हो सकते, जब तक हमारी जीवन की मुक्ति की द्वार नहीं खुलेगी. ಇದರ ಸಾಲು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖಾಕಾಕರ್ನ ಪಾಯಗ ನಹಿ, ನಾವು ಪಡೆದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಖಾಕಾಕರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀವಿ, ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನ ಖಾಕರ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೂಡ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಸಮಭಾವಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸಿರಿವಂತಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಡತನ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸಮಭಾವಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಭಾವಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಲಲಿತದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಲುಗಳು. ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमा सेतु पर खड़ी थी बीत गई दिन राह, जेब टटोल कौड़ी न पाई माजी को दू क्या उतराई. इसका मतलब है जैसे हमारी जीवन है, जैसे हम आएंगे इस धरती पर हम पैदा होंगे, जैसे हमारी राह सीधी होंगी, परंतु हम जाने के वक्त हमारी आयु बढ़ जाएगी और हमारी रास्ता भी बदल जाएगी. इसलिए हम और बीती गई बातों को हम याद करेंगे और उस समय भी बर्बाद हो जाती है. इसलिए हम अभी हमारे जीवन में हुआ हर दुर्घटनाओं को भूल के हम आगे की लक्ष्य पाके भविष्य के बारे में हम जानकारी लेना चाहिए और भविष्य के बारे में वर्णन करना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए. इसलिए इनसे आप कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी सब व्यर्थ हो गया है. अब समय भी चली गई है, क्योंकि समय बार बार नहीं आ सकती. इस कारण से आपने माँ जी को क्या उत्तर देंगे, क्योंकि आपकी पूछने वाले, आपकी जानकारी देने वाले, आपके बारे में पूछने वाले बहुत लोग हैं. उसके लिए आप क्या जवाब देंगे, क्योंकि पहले से ही समय आपको बीत गई है. इसका अर्थ है और ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯಿ ಸೀದಿ ರಾಹ ಸೆ ಗೈ ನ ಸೀದಿ ರಾಹ, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಆದರೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ದಾರಿಯ ದಿಕ್ಕು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟವರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೋಗುವಂಥ ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಷ್ಮಾ ಸೇತು ಪರ್ ಖಡೀತಿ ಬೀತ್ ಗೈ ದಿನ ರಾತ್. ನಾವು ಹೋದಂಥ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಆದಂಥ ಅನಾಹುತದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ನಾ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಹೋದೆ, ಎಷ್ಟು ಅನಾಹುತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ಬೀತ್ ಗಹಿ ದಿನ ರಾತ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿನೇ ಇರುವಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ, ನಿನ್ನೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ಇಂದು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿನವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಾರದಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಜಿಗೂ ಕ್ಯಾ ಉತ್ತರದ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀವು ಯಾರು, ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯ 4 ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. तन तन में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहब की पहचान. ये अद्भुत है. और ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಲುಗಳಿವು. तन तन में बसता है शिव जी, जैसे हम शिव जी मीन्स भगवान, जैसे भगवान हर हर कण कण में है भगवान, इसलिए हम जहाँ पर ढूंढने के लिए फिर रहे, हम घूम रहे हैं, वहाँ पर भगवान नहीं है. जैसे भगवान जब रहेगा, जो ज्ञानी स्वयं हो, ज्ञानी वो ज्ञानी होगा, वो स्वयं है. जब तक वो किसी को ज्ञान नहीं कहलाएगा, क्योंकि ज्ञानी दूसरों को जो ज्ञान देता है वो सचमुच से ज्ञानी होते हैं. जो उनका ज्ञान को उनका अंदर ही रख के वो जो अहंकार करते हैं, हम ज्ञानी हैं, अहंकार करते हैं, वैसे लोग कभी ज्ञानी बन नहीं सकता. वो ही साहिब से लिए पहचान, भगवान के लिए पहचान हो सकता है. ಇದರ ಸಾಲು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ, ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಶಿವ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀನೇಕೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವನ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಏಕೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿ ಆಯಿತು ಸ್ವಯಂ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅವು ಭಗವಾನ್ ಸೆ ಹೋಗ ಮುಲಾಕಾತ್. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವನ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನಲ್ವ, ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವಾಕ ಲಲಿತರವರು ಬರೆದಂಥದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ, ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.